Hi and hello. Welcome back once again. This is the third match of the day where England will face Team Argentina. And this is definitely a do or die match for both the team. Argentina, they didn't find any win yet. But England, they won one game. And this is their chance that they have to win. It means a must-win game they will face. Let's welcome both the teams on the turf. Let's welcome Team England and Team Argentina. Last day, we heard the noise for Team Argentina from the gallery for most Argentina because there's so many fans for Argentina football team in Bangladesh. But they're also delighted to get Argentina Kabaddi team here. But this is their must-win game as well for Team England. So this is the time for the national anthem. And at first, before going to the national anthem, I'd like to request everyone to stand during the anthem, please. At first, the anthem of Team England. That was for Team England. Let's go for the national anthem of Team Argentina. Se admitieron los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria viva. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. As always, very soulful participation from Team Argentina. Dear ladies and gentlemen, thank you very much for your patience. Now, this is the time for the toss, but I would like to invite a very special guest on the toss, and he is Honorable General Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation, as well as he is also the additional IG of Bangladesh Police, Mr. Mohammad Habibur Rahman, BPM Bar. We're really delighted to get you here in the
toss session. And I would like to also request Mr. Mukundhan Balakrishnan, the match referee from Sri Lanka, to conduct the match, please. And this is time for the toss. Definitely, we're waiting for an exciting game because must win for both the teams. Argentina, definitely they will try to have a win here. And also the must win for England. So English captain will call. So England won the toss. They have chosen their court as well as some sort of exchange. And the coin has been handed over. Thank you very much for being here in the toss. Mr. Habibur Rahman, BPM Bar, additional IG of Bangladesh Police, also the General Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation. Thank you, referee. And that's all from the toss session. And this is the time for the battle. I'd like to go for the commentary box. Momin Rohan, over to you. থ্যাংক ইউ মাহফুজ আলম। আরও একটা ফ্যান্টাস্টিক ম্যাচের ঠিক আগ মুহূর্তে আমরা ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে। আর্জেন্টিনা তারা একটা ম্যাচও জেতেনি, 3টা ম্যাচ খেলেছে, কিন্তু আজকে তাদের চতুর্থ ম্যাচ। এবং ইংল্যান্ড তারা 3 ম্যাচ খেলেছে, 3 ম্যাচের 2টাতে হেরেছে, একটাতে জিতেছে তারা পোল্যান্ডের সাথে, একটা ম্যাচে জিতেছে। খুদে কারাতেকাদেরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ছোট্ট শিশুরা তারাও এসছেন কাবাডি উপভোগ করতে। তবে তারা যে পোশাকটা পরে আছেন তাতে স্পষ্ট যে তারা কারাতেকা, অর্থাৎ তায়কোয়ান্দো কিংবা কারাতে প্রশিক্ষণ তারা নিচ্ছেন এবং এনজয় করছেন তারা এই কাবাডি পুরো আয়োজনটাকে। এই মুহূর্তে স্কোয়াড ইংল্যান্ডের ফেলিক্স লি ভালো খেলেন এবং এই দলটার ক্যাপ্টেন সোমেশ্বর দত্ত কালিয়া তিনিও ভালো খেলেন। युवराज पांडे आছেন, আকুল পুরোহিত আছেন, কেশব গুপ্তা আছেন, ফিলিপ মোতারাম আছেন। একটা ভালো টিম ইন্ডিয়ার। তবে এবারে যে টিমগুলো এসছে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না, প্রত্যেকটা ভালো টিম। এই মুহূর্তে টিম আর্জেন্টিনার স্কোয়াড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। করোনেল ক্যাপ্টেন এই দলটার, হোসে পাওলো আছেন, লাউতারো গ্রসমান আছেন, মাতিয়াস মার্টিনেজ আছেন, নেস্তর পাসকুয়েল আছেন। ভালো রাইডার ডেফিনেটলি, কোনো সন্দেহ নেই। দেখা যাক আজকে অন্তত একটা জয় তুলে নিতে পারে কিনা টিম আর্জেন্টিনা। আরো একবার ছোট্ট সোনামণিদের আমরা দেখতে পাচ্ছি গানের তালে তালে, তারাও আসলে দারুণ এনজয় করছে মুহূর্তটাকে। পাওলো দিয়াজ, তিনি প্রথম দিন অনুশীলনে ব্যথা পেয়েছিলেন অ্যাঙ্কেলে এবং এরপরে আর তার কোর্টে ফেরা হয়নি, ইনজুর্ড হয়ে গেছেন। একটু আগে আমরা তাকে দেখলাম স্ট্রেচারে করে ভর দিয়ে তিনি টিমের সাথে এসছেন দলকে অনুপ্রাণিত করতে। কোর্টে না খেলতে পারলেও দলকে যে অনুপ্রাণিত করা যায়, ইন্সপায়ার করা যায়, সেটাই তিনি করতে আসছেন স্ট্রেচারে ভর দিয়ে হলেও। মিস্টার লুইস ঝাঁকড়া চুলের অধিকারী, আর্জেন্টিনা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এই টিমের সাথে এসেছেন টিম ম্যানেজার হিসেবে পোল্যান্ড টিম, ইংল্যান্ড এবং পোল্যান্ড তারাও এসছে। পোল্যান্ড টিমের সদস্যদের আপনারা দেখলেন, যেহেতু তাদের ম্যাচ রয়েছে এরপরে নেপালের সাথে, পরের ম্যাচ, সেই ম্যাচটা খেলতে আগে ভাগে চলে এসছে। একই সাথে অপোনেন্টের খেলাগুলো দেখা, নিজেদের ভুল ত্রুটি শুধরানো, সেই সুযোগটা কিছুটা হোমওয়ার্ক করার সুযোগ থাকছে। এই মুহূর্তে টিম ইরাকের সদস্যদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ইরাক একটু আগে খেলেছে বাংলাদেশের সাথে, সেই ম্যাচটা 49-33 পয়েন্টে তারা হেরেছে। ক্যাপ্টেন আলী সারি স্মাইলিং ফেস, এবং এই মুহূর্তগুলোকে দর্শকরা তাদের ক্যামেরা বন্দি করে রাখছেন স্মৃতির পাতায় ধরে রাখবার জন্য। এবং এই মুহূর্তে টিম আর্জেন্টিনা তারা কিছুটা অনুশীলন সেরে নিচ্ছেন। ম্যাচ শুরু ঠিক আগ মুহূর্তে টিম আর্জেন্টিনা এবং টিম ইংল্যান্ড তারা কিন্তু ফুটবলে একে অপরের চির প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রুভাবে একে অপরকে। দেখা যাক কাবাডিতে একে অপরকে কিভাবে মোকাবেলা করে।
এবং কাবাডি টিমের যে কোচ, হেড কোচ, এই অ্যাসোসিয়েশনের, আর্জেন্টিনা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের যে প্রেসিডেন্ট, তিনি কিন্তু বলছিলেন যে তারা কতটা শত্রু মনে করে আর ইংল্যান্ডকে। পাসকুয়েল, ফার্স্ট রেড ফর আর্জেন্টিনা। রাইট লেফট জোন দিয়ে পাসকুয়েল পরিবর্তন করে রাইট জোন, আবারও লেফট জোনে ফিরে গেছেন পাসকুয়েল, দ্য নাম্বার 1 রেডার অফ আর্জেন্টিনা। রাইট জোনে বোনাসটা তিনি নিয়েই ফেলেছেন। প্রথম পয়েন্ট আর্জেন্টিনার স্কোর লাইনে জমা হলো বোনাস পয়েন্ট থেকে। পাসকুয়েল তিনি বোনাস পয়েন্টটি অর্জন করেছেন। এবারে ইংল্যান্ড দলের কেশব গুপ্তা, দীর্ঘদেহী রেডার। ইংল্যান্ড আর্জেন্টিনার কথা আসলে ফুটবলের কথা আসে, এবং ফুটবল আসলে ম্যারাডোনা যে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গোল দিয়েছিলেন, সেই গোলের কথা আসে। যে গোলটি দিয়েছিলেন হ্যান্ড অফ গড, ম্যারাডোনা যিনি আখ্যায়িত করেছিলেন যে গোলটাকে, তারপর থেকেই ফুটবলের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেটা কিন্তু অনেক তুঙ্গে। যখন বিশ্বকাপ শুরু হয়, কথার লড়াই শুরু হয় দুটি দলের মধ্যে, তবে সেই উত্তাপ কাবাডি কোর্টে, কাবাডি ম্যাটে ছড়াতে পারে কিনা তা কিন্তু অবশ্যই লক্ষণীয়। এক্সেলেন্ট, বোনাসটা নিয়ে খুব কুইকলি নিজের দিকে মুভ করেছিলেন বিনয় গুপ্তা, কিন্তু তিনি রাইডার আউট হয়েছেন। ইনফ্যাক্ট বোনাসটা পয়েন্ট পেয়ে গেছেন তিনি। এবারে নাম্বার 10 আর্জেন্টিনা, পাসকুয়েল, নাম্বার 1 রাইডার অফ আর্জেন্টিনা। লেফট জোনটা তিনি বেশ ভালো ব্যবহার জানেন, লেফট জোনের একটা বোনাস পয়েন্ট আগের রেড থেকে তিনি পেয়েছিলেন। এবারে রাইট জোনে টাচ পয়েন্ট নিতে চেয়েছিলেন, ফিরে গেছেন। নাম্বার 7 এই মুহূর্তে রয়েছেন কেশব গুপ্তা রেডারের ভূমিকায়। কেশব গুপ্তা ইংল্যান্ড দলের রেডার। ইয়েস, কেশব গুপ্তা কিন্তু একটা পয়েন্ট নিয়ে তিনি ফিরেছেন। রাইট জোন দিয়ে আর্জেন্টিনা দলের নাম্বার 7 লেফট জোন, রাইট জোন। ইয়েস বলছেন, আমি তো টাচ করেছি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝাতে চেয়েছিলেন, পাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তো টাচ করে পয়েন্ট নিতে চেয়েছিলেন। রাইট জোন থেকে চমৎকার একটা বোনাস পয়েন্ট নিয়ে ফিরলেন আর্জেন্টিনা রাইডার। এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনা 3 ইংল্যান্ড 3। বিনয় গুপ্তা একটু রয়েছে একটা স্লো মোশনে, স্লো স্ট্র্যাটেজি। 30 সেকেন্ডের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারেন, অ্যাটাক করতে পারেন। স্লো স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কিছুটা মিড লাইনে এসে অনেকেই পরখ করে থাকেন ডিফেন্ডারদেরকে। আগে রেডি আমরা যেটি দেখেছিলাম, পাসকুয়েল দ্য ম্যান অফ আর্জেন্টিনা, নাম্বার 1 রেডার অফ আর্জেন্টিনা। পাসকুয়েল মিড জোনে চমৎকার ডান পায়ের টোটা তিনি বোনাস লাইন ক্রস করে ভারসাম্যটা দিয়ে ফিরে এসেছেন একটা বোনাস পয়েন্ট নিয়ে। একাধিক বোনাস পয়েন্ট কিন্তু আজকে পাসকুয়েল সংগ্রহ করেছেন সহজেই। টল ম্যান, বক লাইনের উপরেই অ্যাঙ্গেল হোল্ড করেছিলেন দেখুন, তারপরে বাঁদিকে ঝুঁকে, সামনে ঝুঁকে তিনি সহজে মিড লাইনটা খুঁজে পেয়েছিলেন, একটা পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছিলেন। লেফট জোন দিয়ে নাম্বার 6 আর্জেন্টিনা, পেড্রোজা, টমাস পেড্রোজা এখনো রয়েছেন, নবিটা ইউজ করেছেন। ইয়েস, একটা পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন। নাম্বার 4
বিনয় গুপ্তা তিনি ফিরে গেছেন সেটিং ব্লকে। কেশব গুপ্তা, ইয়েস, টাচ পয়েন্ট, টল ম্যান, এবং অ্যানাদার টল ম্যান রিভাইভ হলেন, সেটিং ব্লক থেকে ম্যাটে ফিরে আসলেন, যিনি একটু আগেই ফিরে গিয়েছিলেন সেটিং ব্লকে। আর্জেন্টিনার মার্টিনো রাইট জোন, ব্লক লাইনের কাছেই ডান্সিং মিড জোন। লাতিনো তিনি ফিরে এসেছেন। আর্জেন্টিনা 5, ইংল্যান্ড 6। শুরুতেই একটা উত্তাপের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এই ম্যাচে। আর্জেন্টিনা সেই উত্তাপটা টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা সেটা দেখবার বিষয়। ইংল্যান্ডকে তারা চিরশত্রু মনে করে এবং সেদিক থেকে আজকের এই ম্যাচে নিজেদেরকে কতটা অ্যাগ্রেসিভ মোডে রাখতে পারবে ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা দুদলই, সেটা দেখবার বিষয়। নিশ্চয়ই 1994-এ ফুটবলের সেই ইতিহাস জানা আছে অনেকেরই, সেখান থেকেই বৈরিতা এই দুইটা দেশের মধ্যে। কাবাডিতেও কি তেমন কিছু দেখা যাবে কিনা, কাবাডিতে অন্তত আমরা চাই যে খেলার মধ্যেই থাক সবকিছু। এই মুহূর্তে 1984 অবশ্য 86 অবশ্য ম্যারাডোনা যেবার ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছিলেন 86 বিশ্বকাপ, এবং রোহন সেই বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা হাত দিয়ে যে গোল করেছিলেন, ম্যারাডোনা সেটিকে আখ্যায়িত করেছিলেন হ্যান্ড অফ গড। তারপর থেকেই শত্রুতা বা বৈরিতা কিন্তু কারণ এই দলের সঙ্গেই ছিল সেই ম্যাচটা, ইংল্যান্ডের সাথেই সেই ম্যাচ ছিল এবং ওইখান থেকে আসলে এই দুই দলের মধ্যে বা এই দুই দেশের মধ্যে একটা ফুটবলে সেই বৈরিতা তৈরি হয় এবং এখনো কিন্তু সেটা রয়েছে। এই দুই দলের ম্যাচ মানে ফুটবল ম্যাচ মানে বিগ ম্যাচ, আগুন উত্তাপ ছড়ানো ম্যাচ। অন্তত কাবাডিতে আজকে সেটা দেখা যায় কিনা। এখন পর্যন্ত দুই দলই প্রায় সমান তালে লড়বার চেষ্টা করছে। আর্জেন্টিনা এই মুহূর্তে 7, ইংল্যান্ড 8। আর্জেন্টিনা একটুখানি পিছিয়ে পড়েছে, ইংল্যান্ড লিডটাকে বাড়িয়ে নিয়েছে এই মুহূর্তে। ইংল্যান্ডের রেইড, সেটা অবশ্য 86 বিশ্বকাপে, 1986 ওয়ার্ল্ড কাপে, সকার ওয়ার্ল্ড কাপ। পাসকুয়েল বোনাস লাইনটা ক্রস করবার চেষ্টা, কুইক মুভ। Oh, it's a great move. It's a great move. It's a great raid. And obviously 2 points from this raid. And team time out for Team England. Pascual, he is a dangerous man. Backlift করেছিলেন, তাকে ট্যাকল করবার চেষ্টা, তিনি চমৎকারভাবে নিজেকে রিলিজ করিয়ে মিডল্যান্ডে ক্রস করেছেন। দুর্দান্ত রেইড পাসকুয়েলের কাছ থেকে, এবং রেইডটা করেই পয়েন্টটা বাড়িয়ে নিয়েই যেভাবে সেলিব্রেট করলেন, অ্যাগ্রেশন দেখালেন, দেখার মতো। আকুনা কোচ, হেড কোচ, তার পাশেই লম্বা মতো দাঁড়িয়ে লুইস, ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ আর্জেন্টিনা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশন, এবং মার্টিনো, রিকার্দো আলবের্তো আকুনার কথা বলতেই হয়, ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট of Kabaddi Association of আর্জেন্টিনা, এবং তিনি মূলত আর্জেন্টিনাতে কাবাডি প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন একসময় দীর্ঘ দিন। এবং বলতে বলতে আরো একটা ট্যাকেল। আর্জেন্টিনা আজকে হয়েছেটা কি, এই দলটা এরকম খেলা যদি শুরু থেকে খেলতে পারতো আসরের, তাহলে কিন্তু নিশ্চয়ই আরো জয় থাকতো তাদের। ও মাই গুডনেস, হোয়াট আ ট্যাকেল ফর টিম আর্জেন্টিনা। আরো একটা পয়েন্ট, ডাবল ফিগারে পৌঁছে গেল টিম আর্জেন্টিনা। 10 আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড 8। পাসকুয়েল, তিনজন ডিফেন্ডার কোর্টে। সোমেশ্বর দত্ত কালিয়া তিনি রয়েছেন, ক্যাপ্টেন, ঝাঁকড়া চুলের অধিকারী। চুলটাকে বেরি করে চমৎকার একটা হেয়ার স্টাইল, এবং পাসকুয়েল
জামা পড়ে এবং পাসকুয়েল দারুণ খেলছেন এবং আরো দুজনকে আউট করে দিয়েছেন। কোণঠাসা ইংল্যান্ড, 12 পয়েন্ট আর্জেন্টিনার, 8 পয়েন্ট ইংল্যান্ডের। জমজমাট ম্যাচ, আগুনে উত্তাপ ছড়ানো ম্যাচ, কোনো সন্দেহ নেই আর্জেন্টিনা যে ইংল্যান্ডের উপরে চড়ে রয়েছে এবং তাদের যে ক্ষোভ সেটা তারা উগরে দিতে চায়। ফুটবলের উত্তেজনা যারা কাবাডি মাঠে এসে পড়েছে আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে, এবং এই মুহূর্তে অবশ্য একটা পয়েন্ট ইংল্যান্ডের পক্ষে। ইংল্যান্ড 9 পয়েন্টে চলে যাবে, একজন খেলার কোর্টে ঢুকেছে তাদের। 2 পয়েন্ট বোনাস পয়েন্ট পেয়েছেন রেইডার, একটা বোনাস লাইনটাকে ঢুকেছেন বেশ ভালোভাবেই। আর্জেন্টিনার কোচে এই মুহূর্তে রয়েছেন 6 জন রেইড আর্জেন্টিনার। লাতিনো রেইডার লেফট কর্নার, হাই কিক, এবারে পার হয়ে যেতে পারবেন কিনা, এখনো চেষ্টা করছেন লাতিনো, তিনি ট্রাই করছেন দুজনকে ছাড়িয়ে, এবং লাতিনো, ইয়েস, হি did it and it's a super raid, obviously super raid, all out হয়ে গেছে টিম ইংল্যান্ড। 4 পয়েন্ট আর্জেন্টিনার, এই মুহূর্তে পয়েন্ট বেড়ে 16। ইংল্যান্ড 10, 1 point for টিম ইংল্যান্ড, yes, 1 point। দারুণ একটা ম্যাচ আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে, আসলেই বারুদ উত্তাপ ছড়ানো একটা ম্যাচ এই রোহন, মুহূর্তে। ফুটবলের উত্তেজনা কাবাডি ম্যাটে আর্জেন্টিনা ইংল্যান্ড ম্যাচে ছুঁয়ে গেছে। ইংল্যান্ড 11, আর্জেন্টিনা 16, একটা লোনা, একবার অল আউট করতে পেরেছে ফুটবলের চিরশত্রু এই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনা দল। সাধারণ একটা ম্যাচ। পাসকুয়েল সুপার 10 হওয়ার সুযোগ তার সামনে। 10 বা তার বেশি পয়েন্ট একটা ম্যাচে একজন রেইডার যদি অর্জন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে সুপার 10 হওয়ার সুযোগ বা খেতাব পেয়ে থাকেন। দেখা যাক রাইট জোন দিয়ে ইংল্যান্ড দলের রেইড নাম্বার 8, ইংল্যান্ড দলের ফিলিপ মোট্রাম, লেফট জোন দিয়ে টমাস পেড্রোজো, কাভাকিতি রেইডার, কিন্তু কুইক মুভ করতে পারছেন তিনি। লেফট জোন, রাইট জোন, মিড জোন, কুইক মুভ করে আবারও তিনি লেফট জোনে চলে গেছেন। তাই কোনো পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারেন না। এবারে টলম্যান বিনয় গুপ্তা, দ্য রেইডার অফ ইংল্যান্ড, টল ফিগারের অ্যাডভান্টেজ তিনি নিতে পারেন বোনাস পয়েন্টটা নিয়ে। বিনয় গুপ্তা এখন ওয়েট করছেন, তবে আত্মবিশ্বাসী নয় যে তিনি, হ্যাঁ, একটা বোনাস পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন, টাচ পয়েন্টটা তিনি নিতে পারেন না। এবং যদি কোনো রেইডার আগে ট্যাকল করেন, পরবর্তীতে আর বোনাস পয়েন্টটা তিনি পাবেন না। পরবর্তীতে প্রথমে তাকে বোনাস নিতে হবে যদি তিনি বোনাসের দিকে মনোযোগী হন। পাসকুয়েল, অ্যানাদার ওয়েট, কিন্তু এবার আর হলো না। রোহন চমৎকার হাই হোল্ড, পেছনে ছিটকে ফেলে দিলেন। এক্স্যাক্টলি, পাসকুয়েল চেয়েছিলেন জাম্প ওভার দ্য হেড হয়ে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু অ্যাঙ্কেল হোলটা ভালো হয়েছে জোড়া পায়ে, সেটা একটা ভালো ট্যাকেল ইংল্যান্ডের কাছ থেকে, সেটা ছাড়িয়ে বের হতে পারেননি পাসকুয়েল, যে কারণে পয়েন্টটা পেয়ে গেছে টিম ইংল্যান্ড। এই মুহূর্তে বিনোদ, তিনি এসছেন একটা ব্যাকলিফট করবার চেষ্টা, বিনোদের কাছ থেকে বিনোদ ফিরে যাচ্ছেন কোর্টে। একটা চেঞ্জ ইংল্যান্ডের, ফিলিপ নিকোলাস জর্জ মোতারাম তিনি কোর্টের বাইরে চলে এসেছেন, তার জায়গায় কোর্টে প্রবেশ করেছেন দাওয়াত্রে, টমাস ফ্রাসের দাওয়াত্রে তিনি কোর্টে প্রবেশ করেছেন। লাতিনো দ্য রেইডার ফর টিম আর্জেন্টিনা, লেফট রাইট, এবং লাতিনো এবার আউট হয়ে যাবে। লাতিনো ড্যাশ হয়েছে, লাতিনো মিডল্যান্ডে ক্রস করতে পারেননি, একটা পয়েন্ট পেয়ে গেছে ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড আবারও ফিরে আসছে আস্তে আস্তে সমতার দিকে। আর্জেন্টিনা 16, ইংল্যান্ড 14। আর ওয়ান্স এগেইন অ্যাকশন রিপ্লে, লাতিনো ঠিকই ছিল সবকিছু,
ব্যাকরণটা ঠিকই ছিল, কিন্তু কুইক মুভটা করতে পারেননি তিনি। ডজ না দিয়ে যদি একটু তিনি ব্যাকফুটে চলে আসতেন, আরেকটু আগে আসতে পারতেন, তাহলে কিন্তু কট হতেন না। সেই জায়গাটা মিস্টেক করেছিলেন আর্জেন্টিনা। রেইডা আর্জেন্টিনা দলের এই মুহূর্তে ট্রাই করছেন মাউরো রিদেল কি করে, রিদেল এবারে কিন্তু সাকসেসফুল রাইড। এবং নিগারটা ছুটে গিয়েছে ডিফেন্ডারের হাতে, তিনি অবশ্যই সেটা পরে ফেরতও দিলেন। ইংল্যান্ডের রেইড, কেশব গুপ্তা, রেইডা পেদ্রোজো, রেইডা আর্জেন্টিনার, পেদ্রোজো, 7 জন ডিফেন্ডার, সহজ হবে না পয়েন্ট নিয়ে যাওয়া। বোনাস লাইনটা ক্রস করবার চেষ্টা, পেদ্রোজো চেষ্টা করছেন, রাইট কর্নার, কাভা ফিরে গেছেন পেদ্রোজো। টিম টাইম আউট ফর টিম আর্জেন্টিনা। 2 পয়েন্টে লিডে রয়েছে আর্জেন্টিনা। 17, ইংল্যান্ড 15। টাইম আউট আর্জেন্টিনার টেকনিক্যাল জোন, ইংল্যান্ডের টেকনিক্যাল জোন এবার দেখছেন। টিম থিঙ্ক ট্যাঙ্ক টেকনিক্যাল জোন থেকেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে টাইম আউটের সঙ্গে কথা বলেন টাইম আউটের সময়। তবে টাইম আউটের সময় খেলোয়াড়রা মাঠের বাইরে যেতে পারে না, বাইরে গেলেই কিন্তু তিনি আউট হয়ে যাবেন। ইংল্যান্ড রেইড, it's Vinay Gupta, রেইডা, বিনয় গুপ্তা, এবারে কিন্তু পারসিউ রেইড, অপোনেন্ট তৈরি ছিলেন না, পারসিউ করে যে রেইড করা যায় সেটা কিন্তু করে দেখিয়েছে টিম আর্জেন্টিনা, এবং সাকসেসফুলি রেইড করেছেন তারা। আর্জেন্টিনার রেইডা মলিনা, তিনি করেছেন এই রেইডটা, অত্যন্ত দ্রুত গিয়ে তিনি কিন্তু রেইডটা করেছেন এবং একজনকে আউট করে দিয়ে পয়েন্ট নিয়ে গেছেন। কেশব গুপ্তা, রেইডা, রাইট কর্নার, এবার কিন্তু অ্যাঙ্কেল হোল্ড হয়েছে, ফিরতে পারবেন না এখান থেকে, বোঝা যাচ্ছিল। ভালো ট্যাকেল হয়েছে আর্জেন্টিনার, আরো একটা পয়েন্ট টিম আর্জেন্টিনা। 19 টিম আর্জেন্টিনা, 15 টিম ইংল্যান্ড। মলিনা মিডলাইনে ঘোরাফেরা করছেন, আরেকবার রেড দিবেন কিনা। আগে রেডে পাঁচু করে একটা পয়েন্ট দিয়েছিলেন মলিনা। আগে 3টি ম্যাচ, 3টিতেই পরাজিত হয়েছে। ইরাকের সঙ্গে 58-56 পয়েন্টে পরাজিত, নেপালের সঙ্গে 62-28 পয়েন্টে পরাজিত, এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আর্জেন্টিনা 72-23 পয়েন্টে পরাজিত হয়েছিল। আজকে চতুর্থ ম্যাচ খেলছে, আগামীকাল 5th ম্যাচ আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ড উভয় দলের জন্য।
Hurley back. Molina the raider. What a raid! Once again action replay. দেখুন মলিনা কতটা মলিন করে দিয়েছে ইংল্যান্ডকে। 1 2 3 4 চারজনকে বোকা বানিয়ে, ঠিক লিওনেল মেসি যেভাবে অপোনেন্ট ডিফেন্ডারদেরকে বোকা বানান, ঠিক একইভাবে চারজন ট্রাই করেছিলেন, স্পর্শ করেছেন তিনি তিনজনকে। চারজন ডিফেন্ডার কিভাবে ট্রাইটা করেছিলেন ব্লক করবার জন্য, কোনোভাবে আটকাতে পারেননি। যেন আমরা ফুটবল ম্যাচের একটা অংশই দেখলাম। চারজনকে বোকা বানিয়ে দুর্দান্ত ভাবে একেবারে পরাস্ত করে নিজের কোর্টে ফিরে এসেছেন মলিনা। হোয়াট আ রেড! ইটস আ সুপার রেড ফর টিম আর্জেন্টিনা। কত পয়েন্ট হবে? আম্পায়ার, রেফারি তারা কথা বলছেন। বালাকৃষ্ণন শ্রীলঙ্কান ম্যাচ রেফারি, নিশ্চয়ই তিনি রিভিউ তো দেখবেন যে কি হয়েছে। রিভিউ আম্পায়ারের দায়িত্ব যিনি পালন করছেন, টিভি আম্পায়ার, তার শরণাপন্ন হয়েছেন। কি হবে এই ডিসিশনটা? তবে দুর্দান্ত খেলছে টিম আর্জেন্টিনা। ইংল্যান্ডকে তারা যেভাবে মোকাবেলা করছে, যেভাবে তাদেরকে জবাব দিচ্ছে, লাজবাব। যথার্থই বলেছেন রোহন। ফুটবলের উত্তাপ কাবাডি ম্যাটে। বঙ্গবন্ধু কাপ 2023 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট তৃতীয় আসর, আজকে ডে 6, ম্যাচ নাম্বার 3, আর্জেন্টিনা ভার্সেস ইংল্যান্ড। ফুটবল বিশ্বকাপ আসলে এই দুটি দেশের থিম ট্যাং, খেলোয়াড়, দর্শক সবার মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক কাবাডি ম্যাটেও আমরা সেই উত্তেজনা লক্ষ্য করছি। বিশেষ করে শুরু থেকেই কিন্তু আর্জেন্টিনাকে ভেরি পজিটিভ মনে হয়েছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। যখন জাতীয় সঙ্গীতটা হচ্ছিল, খেলোয়াড়রা গাইছিলেন, তখন তাদের বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল। এখন পর্যন্ত সেই আত্মবিশ্বাসটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। স্কোর লাইন আর্জেন্টিনা 19-16 ইংল্যান্ড। রিভিউ নেওয়া হয়েছে। একটা সুপার রেইডের সামনে রয়েছে আর্জেন্টিনার রেইডার। অবভিয়াসলি জামিল, আর্জেন্টিনাকে কিন্তু অনেক সাপোর্টার সাপোর্ট দিচ্ছেন, এবং আমরা এর আগে যখন ব্রেকের সময় দেখেছিলাম বেশ কয়েকজন আর্জেন্টিন সমর্থক তারা আর্জেন্টিনার জার্সি পরে খেলা দেখতে এসছে। নিশ্চয়ই সেগুলো আমরা দেখবো মাঝে মধ্যেই। দুর্দান্ত খেলছে আর্জেন্টিনা এবং তাদের সেই সমর্থনের মূল্য তারা কিন্তু দিচ্ছেন আজকে, বলতেই হয়। আজকে এখন পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে টিম আর্জেন্টিনা। দুর্দান্ত খেলছেন আর্জেন্টাইন প্লেয়াররা। রোহন, একটা বিষয় দেখুন, এই তো কিছুদিন আগেই বিশ্বকাপের সময় থেকেই কিন্তু আর্জেন্টিনা বাংলাদেশের সাপোর্টারদের মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হয়েছিল। সেই দিক এবং থেকে এবং আর্জেন্টিনা যে এই রিভিউটা নিয়েছিল তারা সাকসেসফুল হয়েছেন। আমি বলছিলাম চারজনের কথা, এবং ইয়েস, চারজন আউট হয়ে গেছে। সুপার রেড, 4টা পয়েন্ট পেয়ে গেছে সেই রেড থেকে টিম আর্জেন্টিনা। এই মুহূর্তে তাদের পয়েন্ট বেড়ে 23, ইংল্যান্ড 16। রোহন, আর্জেন্টিনা বাংলাদেশের মধ্যে যে সেতু বন্ধন, সেদিক থেকে আর্জেন্টিনা কি নতুন ভাবে উজ্জীবিত হচ্ছে আজকে যে সেকেন্ড হোমে খেলছে তারা? কি মনে হয়? আসলে দেখেন, আর্জেন্টিনার কোচের সাথে কথা বলছিলাম, তিনি বলেছিলেন যে এখানকার ওয়েদারটা তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি হার্ড। ওয়েদারটা তাদের জন্য মানিয়ে নেওয়াটা একটু কঠিন। প্রথমবার তারা এসছেন বাংলাদেশে কাবাডি খেলতে, এবং এই ধরনের ওয়েদারে আসলে অভ্যস্ত নন তারা। এখানকার ফুড হ্যাবিট, ওয়েদার সবকিছু মিলে তাদের জন্য সেটাও একটা প্রতিপক্ষ। সুতরাং একটু সময় তো লাগবে। এই দলটা ভালো খেলবে, কিছু ইয়াং প্রসপেক্ট রয়েছে এই দলে, এবং তারা যেহেতু কাবাডিটাও খুব বেশি দিন আসলে এই জাতীয় দল সেভাবে আসলে একত্রিত হয়ে খেলেনি। কাবাডিটা একেবারে নতুন খেলা তাদের দেশে, সে কথা বলবো। পাসকুয়েল, তিনি কিন্তু এবার কট হয়ে যাচ্ছেন। সুপার ট্যাকেল হবে কিনা? পাসকুয়েল এখনো চেষ্টা করছেন, দুজন ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে তাদেরকে পরাস্ত করে কোর্টে ফিরেছেন। দুর্দান্ত রেড। পোল্যান্ডের টিমও কিন্তু তাদেরকে সেলিব্রেট করছে, এবং এই ধরনের খেলা দেখে তারা কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছেন চেয়ার থেকে। আমরা দেখলাম পেছনে, যদি নিশ্চয়ই সেই দৃশ্যগুলো দেখবো, আরেকবার দেখতে পাচ্ছি সেই রেডটা। পাসকুয়েল, একটা সুপার রেড, 4 পয়েন্ট পেয়ে যাবে এই রেডটা থেকে পাসকুয়েল। ওয়ান্স এগেইন ইংল্যান্ড টিম অল আউট। লোনা পেল আরো একটা আর্জেন্টিনা দল। দুবার তারা ফার্স্ট হাফে অল আউট করে দিয়েছে টিম ইংল্যান্ডকে। একই সাথে ফার্স্ট হাফের
খেলাটাও কিন্তু শেষ হয়েছে। ফার্স্ট হাফের খেলা শেষ পর্যন্ত 27-18 পয়েন্টে এগিয়ে থাকলো টিম আর্জেন্টিনা। অসাধারণ রেড, সুপার রেড। ফার্স্ট হাফ শেষে আর্জেন্টিনা 27, ইংল্যান্ড 18, এবং দারুণ যে সুপার রেড আমরা দেখেছিলাম। ইটস আ দুঃখী পয়েন্ট পাসকুয়েলের জন্য নিঃসন্দেহে। অবভিয়াসলি, এবং এই মুহূর্তে যেহেতু ব্রেক, এই ব্রেকের এই সময়টা আমরা উপভোগ করব সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শ্যামল 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 শ্যামল। বাংলাদেশ পুলিশ থিয়েটার অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ফার্স্ট হাফের খেলা শেষ হয়েছিল আর্জেন্টিনা 27-18 পয়েন্টে এগিয়ে। দুর্দান্ত খেলছে আজকে আর্জেন্টিনা, কোনো সন্দেহ নেই। এবং আপনাদের আরো একটা সংবাদ শোনাতে চাই, আজকে যেহেতু বাংলাদেশ এবং আয়ারল্যান্ডের মধ্যে ফার্স্ট ওডিআই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত 50 ওভারে 8 উইকেট হারিয়ে করেছে 338 রান। আয়ারল্যান্ডকে ছুড়ে দিয়েছে 339 রানের টার্গেট। যাই হোক, আবারও সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। সেকেন্ড হাফ শুরু হবে বালাকৃষ্ণন ম্যাচ রেফারি হুইসেলের সাথে শুরু করলেন কেশব গুপ্তা রেইডা। কেশব গুপ্তা সেকেন্ড হাফের ফার্স্ট রেড বোনাস পয়েন্টটা পেয়ে গেছেন তিনি।
একটা বোনাস পয়েন্ট ফর টিম ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের কোর্টে এই মুহূর্তে 7 জন, ফার্স্ট হাফে তারা অল আউট হয়ে গিয়েছিল, সেকেন্ড হাফে 7 জন মিলে কোর্টে নেমেছেন। আর্জেন্টিনারও কোর্টে 7 জন, পাসকুয়েল তিনি রেড করছেন। হি ইজ আ গুড রেডার, হি ইজ আ ভেরি ট্যালেন্টেড রেডার ফর আর্জেন্টিনা, এবং আজকে কয়েকটা রেড দুর্দান্ত করেছেন, বিশেষ করে ফার্স্ট হাফের শেষ রেডটা থেকে 4টা পয়েন্ট, দুর্দান্ত ভাবে 4টা পয়েন্ট। এবং যেভাবে খেলছে আজকে আর্জেন্টিনা, নিজেদের সর্বোচ্চটা নিংড়ে দিয়েছে তারা কোর্টে, অন্তত ফার্স্ট হাফের খেলায়, এটা বলতেই হচ্ছে। জানি না সেকেন্ড হাফের খেলায় কি হবে। ইংল্যান্ডের ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য রয়েছে, একটা ম্যাচ তারা জিতেছে পোল্যান্ডের সাথে, এটা তাদের চতুর্থ ম্যাচ আর্জেন্টিনার। আর্জেন্টিনারও চতুর্থ ম্যাচ আগামীকাল, এই দুই দলই শেষ ম্যাচ খেলবে। আরো একটা বোনাস পয়েন্ট টিম ইংল্যান্ডের, ব্যবধানটা কিছুটা কমলো, 20-27, 7 পয়েন্ট এগিয়ে টিম আর্জেন্টিনা। লাতিনো রেড কর্নার, স্লোলি মুভ অন কাভার, চেইন ডিফেন্স, 7 জন ডিফেন্ডার কোর্টে, সহজ হবে না এখান থেকে পয়েন্ট আদায় করে নেওয়া। লাতিনো তিনি ফিরে গেছেন। কি বলছেন আম্পায়ার, কি বলছেন রেফারি? দুজন আম্পায়ার রয়েছেন এই ম্যাচে, রাভি চান্তার মাথুকারানায়ন এবং আরেকজন আম্পায়ার বাংলাদেশের মোখলেসুজ্জামান, এবং শ্রীলঙ্কান ম্যাচ রেফারি মুকুন্থান বালাকৃষ্ণান। তিনি কথা বলছেন, দুই আম্পায়ারের সাথে কথা বলে কনফার্ম হওয়ার চেষ্টা করছেন। ইংল্যান্ড তারা আবেদন করেছে, রিভিউয়ে যাবেন কিনা। বালাকৃষ্ণান স্যাটিসফাই হলে রিভিউ যাবেন না, স্যাটিসফাই না হলে হয়তো রিভিউ যাবেন। তার আবেদনটা আবারও শুনছেন ভালো করে বালাকৃষ্ণান। কেশব গুপ্তা তিনি তার আবেদনের কথা জানাচ্ছেন। সম্ভবত রিভিউয়ে যাবেন কিনা, আমরা তার আবেদনটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে রিভিউ আবারও রেড ইংল্যান্ডের। খেলা শুরু হলো, বেশ কিছুক্ষণ কথোপকথনের পরে কেশব গুপ্তা তিনি রেড করতে এসছেন। 27-20 পয়েন্ট এগিয়ে টিম আর্জেন্টিনা। সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হয়েছে, মিনিট 2-1 মতো এখনো লিডটা ধরে রেখেছে টিম আর্জেন্টিনা। Molina, the raider of Argentina. Excellent combination. Tackle point for England. সেকেন্ড হাফে ইংল্যান্ড দল ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা, রিপ্লেতে দেখুন, সামনে ব্লক তৈরি করেছিলেন, তারপরে তাকে নিয়ে কিন্তু লবি লাইনে আছড়ে ফেললেন। বিনয় গুপ্তা, ইয়েস, বোনাস পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন। কুইক একটা বোনাস পয়েন্ট তিনি অর্জন করেছেন। থমাস রাইট জোন দিয়ে খর্বাকৃতির রেইডার, তবে চাঞ্চল্য রয়েছে, ভেরি অ্যাজাইল। রাইট জোন, মিড জোন, আবার রাইট জোন, ব্যাক কিক নিয়েছিলেন, কিন্তু বক লাইনের কাছে ঘোরাফেরা করছেন, বোনাস লাইনের কাছে তিনি যেতে পারছেন না। এক্সেলেন্ট কর্নার ম্যান, সেকেন্ড ম্যান, তাদের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া লক্ষ্য করলাম। ঘিরে ধরে তাকে একেবারে থাই হোল্ড করে একটা পয়েন্ট ইংল্যান্ড দল ড্রপ করেছে ট্যাকল পয়েন্ট থেকে। নাম্বার 7 টল ম্যান কেশব গুপ্তা, বিনয় গুপ্তা, কেশব গুপ্তা দুজনেই কিন্তু বেশ লম্বা, চেহারায় যথেষ্ট মিল রয়েছে। কেশব গুপ্তা রাইডার ছিলেন, ড্যাশ হয়েছে। ম্যাচ অফিসিয়াল তারা কথা বলছেন, সিদ্ধান্ত এখনো পর্যন্ত দেন নাই। ফাইনালি কেশব গুপ্তা তিনি রিভিউ নিতে চেয়েছেন।
রিভিউ আনসাকসেসফুল, রেইডার আউট, পয়েন্টটা পেয়ে গেছে টিম আর্জেন্টিনা। ইয়েস, ওয়ান্স अगेन অ্যাকশন রিপ্লে, রেইডার ইয়েস পুরোপুরি আউট হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, লবি থেকে ছিটকে পড়েছেন কোর্টের বাইরে, সেটাই আমরা দেখলাম। এবং গুড ডিসিশন ফ্রম ম্যাচ রেফারি, ম্যাচ আম্পায়ার লাতিনো। রেইডার ফর টিম আর্জেন্টিনা, একজনকে স্পর্শ করবার দাবি তার, দাবিটা কি হবে? এবং ইয়েস তার একজন আউট ইংল্যান্ডের। এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনা কিন্তু সেকেন্ড হাফেও তারা ভালো খেলছে, মন খারাপ করার কিছু নেই, চাইলে রিভিউ নেওয়া যাবে, প্রতি হাফে দুটো করে রিভিউর ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেটা দেখে কিন্তু কখনো কখনো সফল হচ্ছেন দলগুলো, কখনো রেফারির সিদ্ধান্তটাই ঠিক থাকছে। যারা খেলা পরিচালনা করছেন অনেক অভিজ্ঞ আম্পায়ার, ইন্টারন্যাশনাল কাবাডিতে, প্রো কাবাডির পরিচিত বেশ কয়েকজন মুখ রয়েছেন এখানে ইন্ডিয়ান, তারা খেলা পরিচালনা করছেন। প্রসাদ রাও, তিনি নিজেই বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, তিনি প্রো কাবাডির টেকনিক্যাল ডিরেক্টরও অলসো। সুতরাং দারুণ একটা আয়োজন, এখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবার কোনো কারণ নেই, সবকিছু ঠিকঠাক করবার চেষ্টা, ত্রুটি নেই বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের। ইংল্যান্ডের রেইডার এমটি রেইডে ফিরেছেন, কোনো পয়েন্ট তিনি পাননি। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের আয়োজনে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কাপ 2023 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট। 12টা দল অংশ নিয়েছে এবার এই টুর্নামেন্টে। বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, থাইল্যান্ড, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইরাক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, পোল্যান্ড, 12টা দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তৃতীয়বারের এই আয়োজন। লিগ পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দুটা দলই আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ড, তারা খেলছে তাদের ফোর্থ ম্যাচ। আরো একটা করে ম্যাচ বাকি থাকবে দু দলেরই, সেটা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। মুখলেসুজ্জামান অন স্ক্রিন আম্পায়ার, তার সাথে কথা বলছেন ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়। টিম টাইম আউট, টিম আর্জেন্টিনার নওয়াজ সোহাগ, জয়েন্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন, ক্রিয়েটিভ ম্যান, চমৎকার আইডিয়া তার মাথায় একেবারে ভরপুর, এই আয়োজনটাকে অনেক বেশি ফ্রুটফুল করতে তার চেষ্টা ত্রুটি নেই। অ্যানা বোজেনা, পোল্যান্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, তাকে আমরা দেখলাম একটু আগে, নারী কোচ অ্যানা বোজেনা। রেইড ইংল্যান্ডের, এবারে কিন্তু কট হয়ে যাবে। ইয়াস, ড্যাশ হয়েছে, আগেই হয়তো তিনি কোর্টের বাইরে চলে গেছেন। রেফারি বলছেন যে তুমি তো আগে আউট, পরে তুমি যদি পার হও সেটা কোনো কাজে আসবে না। পয়েন্টটা পেয়েছে আর্জেন্টিনা। ইয়াস, another point for team আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা 30, ইংল্যান্ড 24। পাসকুয়েল, তিনি এসেছেন রেডে, চারজন ডিফেন্ডার, কুইক মুভ, দ্রুত ব্যাক করছেন, নিজেকে টার্ন করাচ্ছেন খুব কুইকলি। আরো একটা রেইড, রাইট কর্নারটা চুজ করেছেন, একটা হাই কিক, কাভা দিয়ে আস্তে আস্তে লেফট কর্নারে, এবারে তিনি ফিরতে পারবেন না, বোঝাই যাচ্ছিল যেভাবে ঢুকেছেন, নিজেকে টার্ন করাবার আগেই তিনি আক্রমণের শিকার হয়েছেন। ভালো ট্যাকেল হয়েছে ইংল্যান্ডের, ভালো ডিফেন্স বলতেই হয়, চারজন মিলে রুখে দিয়েছেন পাসকুয়েলকে। একটা পয়েন্ট পেয়ে গেছে ইংল্যান্ড অনেকক্ষণ পর। ইংল্যান্ড 25, আর্জেন্টিনা 30। কেশব গুপ্তা, গুড রেইডার, এক্সেলেন্ট ফিজিক, ফিরে গেছেন এমটি রেইড, লাতিনো, আর্জেন্টাইন রেইডা, লাতিনো, তিনি বলছেন একটা পয়েন্ট পাবেন। নো, তিনি টাচ করতে পারেননি, কোনো পয়েন্ট তিনি পেলেন না। কেশব গুপ্তা রেড করছেন রাইট কর্নার দিয়ে, এবারে তিনি ইজিলি পার হয়ে যাবেন, কারণ তার যে হাইট
টল ফিগার এবং ওই জায়গায় যদি বডিটাকে গ্রাউন্ডে ফেলতে পারেন কোনোভাবে, তাহলে অনায়াসে হাতটাকে পার করতে পারবেন মিড লাইনটা। সেটাই তিনি করলেন, করে দেখালেন। এই মুহূর্তে পূর্ণ শক্তির দল টিম ইংল্যান্ড 7 জনে রয়েছেন কোর্টে। রেইড আর্জেন্টিনার, রেইডা পেদ্রোজো চেষ্টা করছেন 2 পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আর্জেন্টিনা। বোনাস লাইনটা ক্রস করেছেন কিনা? পেদ্রোজো এবারে ভুল চাল চাললেন। পেদ্রোজোর চালটা মোটেও ভালো হলো না। তিনি যেই জোনটা দিয়ে, যেই অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে তিনি ফিরতে চাইলেন, আরেকবার অ্যাকশন রিপ্লে, মোটেও সেটা ভালো ছিল না। একটা ব্লকেট তৈরি হচ্ছিল, দুজনের মাঝখান দিয়ে তিনি বেরোতে গেলেন। ওখান দিয়ে বেরোতে পারলেও তার পেছনে ব্যাকআপ আরো দুজন ছিলেন, তারা আসতেন সামনে, সুতরাং তাকে ব্যাকফুটে যেতে হতো, তাহলে তিনি বাঁচতে পারতেন। এই মুহূর্তে 3 জনের দলে পরিণত হয়েছে টিম আর্জেন্টিনা। ব্যবধান কমে এসছে, আর 1 পয়েন্টের ব্যবধান। কেশব গুপ্তা রেড করছেন, তিনি ফিরে গেলেন নিজের কোর্টে। কেশব গুপ্তা বললেন, আমি টাচ করতে পারছি না, করবো না, তোমরা আমার কোর্টে আসো, তখন আমি দেখাবো তোমাদের কেমন মজা। এবার কিন্তু একটা বোনাস পয়েন্ট পেয়ে গেছে আর্জেন্টিনা। রেডা চেষ্টা করছেন, রাইট কর্নার, লেফট কর্নার, জাম্প ওভার দ্য হেড করেছিলেন, তবে পারবেন না। ভালো ট্যাকেল হয়েছে, ভালো ট্যাকেল হয়েছে। দুদলই পয়েন্ট পাবে একটা করে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত। ইয়াস, দুদলই একটা করে পয়েন্ট পাবে। আরেকবার আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাকশন রিপ্লে। এবারে কিন্তু ফিরতে পারলেন না রেইডা নিজের কোর্টে, ঠিকঠাক মতো নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না মাউরো রিয়েদল, তিনি ছিলেন রেইডা। এবারে ইংল্যান্ডের রেইড, দুজন ডিফেন্ডার কোর্টে, দুজন মিলেই হয়তো তাকে ধরবার চেষ্টা করবেন। কেশব গুপ্তা একের পরে এক রেইড পরিচালনা করে যাচ্ছেন তিনি। দুজন ডিফেন্ডার খুব একটা সাহস দেখালেন না। রেইডা তিনিও খুব একটা সাহস দেখালেন না, ফিরে গেলেন নিজের কোর্টে। 7 জন রয়েছেন এই মুহূর্তে কোর্টে। দেখা যাক 7 ভাই মিলে আটকে দিতে পারেন কিনা শত্রুপক্ষকে। এই মুহূর্তে ব্যাকলিফট, বক লাইনের ভেতরে ঢুকে গেছেন আর্জেন্টাইন রেইডা, বোনাস লাইনের কাছাকাছি। কুইক মুভ, চেষ্টা করছেন পয়েন্ট অর্জন করবার জন্য, তবে খুব একটা সহজ কাজ হবে না, সেটা বোঝা যাচ্ছে। এবারে কেশব গুপ্তা খুব সহজেই নিজের কোর্টে ফিরেছেন। একজন খেলোয়াড় বেঁচে রইলেন এই মুহূর্তে। আর একবার অ্যাকশন রিপ্লে, ট্যাকেল করা যায়নি। কেশব গুপ্তা চমৎকার খেলছেন তিনি। রেইডা, আর্জেন্টাইন রেইডা লেফট কর্নারে একটা ব্যাকলিফট করবার চেষ্টা। 7 জন ডিফেন্ডার তারা সুযোগ করছেন তাকে ছো মারবার জন্য। এবারে কিন্তু 31 পয়েন্টের সমতাটা ভাঙলো। বেশিক্ষণ সমতা ধরে রাখতে পারেনি, লিডও ধরে রাখতে পারেনি আর্জেন্টিনা। লিডটা অবশ্য অনেকক্ষণ রেখেছে তারা, ফার্স্ট হাফ থেকেই লিডটা ধরে রেখেছে, কিন্তু সমতায় যখন ফিরলো ইংল্যান্ড 31-31 সমতা, সেই সমতাটাকে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না আর্জেন্টিনা। 32-31 লিড এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের। বিনয় গুপ্তা, পাসকুয়েল, the man of Argentina, বোনাস লাইনটা ক্রস করেছেন, তিনি দাবি করছেন ফাইনালি আম্পায়ার জানাবেন আফটার রেড। ইয়েস, একটা বোনাস পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন পাসকুয়েল। নাম্বার 7 কেশব গুপ্তা বোনাস নিতে চেয়েছিলেন, কর্নারম্যান অ্যাঙ্কেল হোল্ড টেনে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছিলেন। লাতিনো, রেডার অফ আর্জেন্টিনা, দীর্ঘদেহী, টল ফিগার, লেফট জোনটাকে টার্গেট করেছেন, ব্যাকলিপ, রেডার সেফ। ও লাতিনো, তিনি লবি লাইনটা ইউজ করেছিলেন রোহন। লাতিনো সেটা পেরেছেন কিনা, লবিতে টাচ করেছেন নাকি লবির বাইরে তার টাচটা চলে গেছে, সেটাই দেখবার বিষয়। লাতিনো তিনি কনফিডেন্ট যে তিনি ফিরতে পেরেছেন, লবিটাই টাচ করেছেন। ইংল্যান্ড দল
তাদের পক্ষেই গিয়েছিল সিদ্ধান্তটা, যে লাতিনো হয়তো লবিটা টাচ করতে পারেননি, তিনি টাচ করেছেন আউট জোন বা ওই যে ইয়েলো জোনটার বাইরে যেই রেখাটা, সেটা ইয়াস, সিদ্ধান্তটা গেছে আর্জেন্টিনার পক্ষে। আর্জেন্টিনার পক্ষে গেছে। একজন চেঞ্জ হবে খেলোয়াড়, আমরা আরো একবার দেখতে পাচ্ছি। ইয়াস, তিনি লবিটাই টাচ করেছিলেন, এক হাত দিয়ে আলতো করে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন লবিটা, এবং তারপরে তিনি ছিটকে পড়েছিলেন কোর্টের বাইরে। আর্জেন্টিনা পেয়েছে সেই পয়েন্টটা, ব্যবধান একটুখানি ঘুচেছে এই মুহূর্তে। 35-33, ইংল্যান্ড 35, আর্জেন্টিনা 33। রেইড, গুপ্তা, আরো এক গুপ্তা ইংল্যান্ডের। বিনয় কুমার গুপ্তা, এবারে পাসকুয়েল, তিনি রেড করতে এসছেন আর্জেন্টিনার পক্ষে। এবারে বোনাসটা পাবেন, কনফার্ম করে ফেলেছেন বোনাস, ফিরে গেছেন কোর্টে বোনাস পয়েন্ট নিয়ে। এবারে আর 1 পয়েন্টের ব্যবধান থাকলো, আর্জেন্টিনা 34 হয়ে গেল পয়েন্ট তাদের, এবং ইংল্যান্ড 35। কেশব গুপ্তা, কাজ হলো না, কেশব গুপ্তাকে আটকানো গেল না। কটা পয়েন্ট হবে? 2টা পয়েন্ট, একটা বোনাস পয়েন্ট এবং একজনকে স্পর্শ করেছেন, যে কারণে 2টা পয়েন্ট। আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লে, কেশব গুপ্তা ভালোভাবেই নিজের কোর্টে ফিরেছেন, বেশ চমৎকার ভাবে একটা রেড কেশব গুপ্তার কাছ থেকে। লাতিনো, তিনি এসছেন রেড করতে। কেশব গুপ্তার জার্সি নাম্বার 7, আগের রেডটা থেকে 2 পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি। লাতিনো তারও জার্সি নাম্বার 7, দেখা যাক এই রেড থেকে লাতিনো কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেন কিনা। 7 জন ডিফেন্ডার এই মুহূর্তে কোর্টে। লাতিনো কিছুটা পরিশ্রান্ত, শেষ 5 মিনিটের খেলা, দুর্দান্ত একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। কে জিতবে এখন পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না। ইংল্যান্ডও জিততে পারে, আর্জেন্টিনাও জিততে পারে, দু দলেরই সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে পিছিয়ে রয়েছে টিম আর্জেন্টিনা 3 পয়েন্টের ব্যবধানে। আর্জেন্টিনা 34, ইংল্যান্ড 37। রেড করতে গেছেন বিনয় কুমার গুপ্তা। বিনয় কুমার গুপ্তা বিনয়ের সাথেই রেডটা করবেন নাকি অ্যাগ্রেসিভনেসটা দেখাবেন, সেটাই দেখবার বিষয়। বিনয় গুপ্তা রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে এখনো অবশ্য বিনয়ের সাথে রেডটা করছেন, খুব একটা চঞ্চলতা নেই, ফিরে গেছেন নিজের কোর্টে এমটি রেডে। পাল্টা রেড পাসকুয়েল তার কাছ থেকে। পাসকুয়েল এক্সিলেন্ট, বোনাস লাইনটা তিনি ক্রস করেছেন দাবি করছেন। লেফট জোন, রাইট কর্নারম্যানকে টার্গেট করেছিলেন পাসকুয়েল, আবারও রাইট জোনে টাচ পয়েন্টের দাবি, কিন্তু ফাইনালি অবশ্য একটা বোনাস পয়েন্ট পেয়েছেন। টাইম আউট ইংল্যান্ড দলের। ইংল্যান্ড 38, আর্জেন্টিনা 35, 3 পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে আর্জেন্টিনা। সেকেন্ড হাফে দারুণ কামব্যাক করেছে ইংল্যান্ড দল। ইংল্যান্ড দল আগে যে 3টি ম্যাচ খেলেছিল, 3টি ম্যাচের মধ্যে 1টি জয় ইংল্যান্ড দলের, 2টি পয়েন্ট তাদের নামের পাশে রয়েছে, 2টিতে পরাজয়। আজকে চতুর্থ ম্যাচ খেলছে উভয় দল, ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা। আগামীকাল আরো 1টি করে ম্যাচ রয়েছে এই দুটি দলের, 5টি করে ম্যাচ, যেহেতু 12টি দল 2টি গ্রুপে বিভক্ত, প্রতি দলে 6টি করে দল এবং 5টি ম্যাচ। আর্জেন্টিনা অবশ্য এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে আগের 3টি ম্যাচ থেকে জয়ের দেখা পায় না। টাইম আউটের পর আবার শুরু হয়েছে। নম্বর 7 মিস্টার গুপ্তা, কেশব গুপ্তা, বিনয় গুপ্তা এবং কেশব গুপ্তা। রোহন, দুজনকে দেখতে কিন্তু একই রকম, টল ফিগার, এবং দুই সহোদর কিনা সেটা কিন্তু একটা বিষয়, ভাববার বিষয়। লাতিনো কুইক মুভ, পারসিউ রেড। লাতিনো চেষ্টা করছেন, কুইক মুভ রাইট টু লেফট, তার দাবি অবশ্য বোনাস পয়েন্টের জন্য, কিন্তু পুরোপুরি ভাবে ক্রস করতে না পারলে বোনাস কিভাবে পাবেন আপনি। কেশব গুপ্তা একজনকে স্পর্শ করেছেন, একটা পয়েন্ট। টিম ইংল্যান্ডের সেকেন্ড হাফে চমৎকার ফাইট ব্যাক ইংল্যান্ডের, ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা, এখন পর্যন্ত লিডে রয়েছে। শেষ মুহূর্তের খেলা, পাসকুয়েল তিনি এসছেন, একটা বড় দান মারতে হবে, না হলে এই ম্যাচ থেকে
ছিটকে পড়বে আর্জেন্টিনা। সম্ভাবনা তৈরি করেছিল তারা, তবে সেটাকে ধরে রাখতে পারেনি, লিডটা ধরে রাখতে পারেনি। লিডে চলে গেছে টিম ইংল্যান্ড, ৩৯ পয়েন্ট ইংল্যান্ডের। আর্জেন্টিনা একটা পয়েন্ট আরও পেল, তাদের পয়েন্ট হলো ৩৬। ৩ পয়েন্টের ব্যবধান। এই ব্যবধানটা ঘোচাতে হলে অবশ্যই ভালো ট্যাকেল, ভালো রেইড হতে হবে। বিনয় কুমার গুপ্তা তিনি এসেছেন রেড করতে, দুই সহোদর বিনয় কুমার গুপ্তা এবং কেশব গুপ্তা দুজনেই খেলছেন, দুজনে গুড রেইডার। গত আসরেও খেলেছেন, কামব্যাক করেছেন নিজের কোর্টে। পাসকুয়েল, রেইডা, Pascual, the raider of Argentina, নাম্বার 1 রেডার পাসকুয়েল ট্রাই করছেন ম্যাচে ফিরে আসার জন্য। পাসকুয়েল অ্যাঙ্গেল হোল্ড অসাধারণ, কভারিংটাও কিন্তু সময় মতো করতে পেরেছেন। রাইট কর্নার ম্যান সঞ্জয় খুব দ্রুত ছুটে গিয়েছিলেন। পাসকুয়েল আউট, দেখুন রিপ্লেতে। এক্সিলেন্ট চেইন ওয়ার্ক অফ ইংল্যান্ড। মিস্টার গুপ্তা, কেশব গুপ্তা, টল ম্যান, অ্যাডভান্টেজ তিনি পাচ্ছেন। বেশ কিছু বোনাস পয়েন্ট তিনি পেয়েছেন। লম্বা হাত, লম্বা পা, একটা বক লাইন থেকেই তিনি বোনাসটা নিতে পারেন। এই মুহূর্তে 4 জনের বিপক্ষে কেশব গুপ্তা অবশ্য ফিরে গেলেন। লাতিনো, another raider of Argentina. Latino, right zone, left zone. আবারও কিছুটা স্লো মোশনে বোনাসটা নিতে চাচ্ছেন বাঁ পা দিয়ে। ব্যালেন্সটা দিয়েছেন মনে হচ্ছে এবার সাকসেসফুলি। ইয়েস, রেফারি মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে কাউন্ট করেছিলেন। একটা বোনাস পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন। ট্যাকেল পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেশব গুপ্তা, ও ইজি একটা পয়েন্ট, খুব সহজেই। কর্নার ম্যান কর্নেল ক্যাপ্টেন তাকে কিন্তু টাচ পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন মিস্টার গুপ্তা, এবং বলতে না বলতেই খেলা শেষ। নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ফুল টাইম স্কোর লাইন ইংল্যান্ড 41, আর্জেন্টিনা 37। কংগ্রাচুলেশনস টু ইংল্যান্ড, সেকেন্ড জয় তারা এই টুর্নামেন্টে পেল আজকে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। শুভকামনা আর্জেন্টিনার জন্য। 4টি ম্যাচ খেলে 4টিতে পরাজয়। আগামীকালকে এই দুটি দলের আরো একটি করে ম্যাচ রয়েছে। খেলা শেষে উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি, কুশল বিনিময়। ইংল্যান্ড সেকেন্ড জয়টা পেল তারা। 4 ম্যাচে 2টা হার, 2টা ম্যাচে জিতেছে তারা। পোল্যান্ডের সাথে জিতেছে এবং আর্জেন্টিনাকে তারা হারালো। আর্জেন্টিনা তারা 4টা ম্যাচেই পরাজিত হয়েছে। আজকের ম্যাচে সুযোগ তৈরি করেছিল টিম আর্জেন্টিনা। ফার্স্ট হাফে লিডটা ধরে রেখেছিল, সেকেন্ড হাফেও বেশ কিছুটা সময় লিডে ছিল আর্জেন্টিনা, তবে শেষ দিকে এসে ইংল্যান্ড তারা দারুণভাবে কামব্যাক করেছে। ইংল্যান্ড দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, 41-37 পয়েন্টে ম্যাচটা জিতে নিয়েছে টিম ইংল্যান্ড। কংগ্রাচুলেশনস ইংল্যান্ড। আর্জেন্টিনা 37 এবং ইংল্যান্ড 41। একচল্লিশ 37 পয়েন্টে জয়টা তুলে নিয়েছে টিম ইংল্যান্ড। বঙ্গবন্ধু কাপ 2023 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট 12 দলের অংশগ্রহণ, বাংলাদেশ সহ। বাংলাদেশ অলরেডি 5 ম্যাচের 5টাতে জিতে গ্রুপ এর টেবল টপার, একমাত্র আনবিটেন টিম গ্রুপ এ থেকে বাংলাদেশ। সবগুলো দলকেই বাংলাদেশের কাছে হারতে হয়েছে গ্রুপ এ তে রয়েছে বাংলাদেশ,
ইরাক, নেপাল, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং পোল্যান্ড। বি গ্রুপে রয়েছে কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং চাইনিজ তাইপে। উইনার টিম ইংল্যান্ড। এরপরে আরো একটা ম্যাচ রয়েছে আজকের সেই ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নেপাল এবং পোল্যান্ড। আজকের দিনের চতুর্থ ম্যাচ এবং আগামীকাল রয়েছে আরো 4টা ম্যাচ। আগামীকাল ঠিক 3টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচগুলো। ইরাক, ইংল্যান্ড প্রথম ম্যাচ, সেকেন্ড ম্যাচ আর্জেন্টিনা, পোল্যান্ড, থার্ড ম্যাচ ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড অ্যান্ড ফোর্থ ম্যাচ কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা। আগামীকাল 4টা ম্যাচ। ঠিক এই মুহূর্তে আগের ম্যাচের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরিমনির জন্য চলে যেতে চাই মাহফুজ আলমের কাছে। Welcome to the presentation party. We know about the rivalry between England and Argentina, but in football. But we felt it in this Kabaddi turf today. And what an amazing effort from Team England. And I must say, it was outstanding comeback by Team England. Absolutely fantastic game, and congratulations for the win. And this is the time to say who is your player of the match. But before that, I'd like to invite Mr. Mohammad Habibur Rahman, BPM Bar, PPM Bar, Additional IG of Bangladesh Police, also the General Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation. Would you please be in the presentation party? And along with him, I'd like to invite Mr. Mohammad Nawaz Sohag, Honorable Joint Secretary, Bangladesh Kabaddi Federation, as well as the Chief Coordinator of this tournament. Thank you very much for being here, gentlemen. And this is the time to announce who is our player of the match. It's Keshav Kumar Gupta, jersey number 7 from Team England, for its outstanding effort, and he did really well in this match. And it was definitely a fantastic comeback by Team England. Yes, he's receiving the check, as well as the fantastic trophy. Yes, it's from Mr. Mohammad Habibur Rahman, Honorable General Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation. And the thing is that we got both the men who are working hard for this tournament, Mr. Habibur Rahman and Mr. Nawaz Sohag. We'd like to give you thanks for the outstanding effort. Thank you so much for being here in the presentation. That's all from the presentation. It was the second last match. We are waiting for the last match of the day, and we are going a short break. We'll be here after a break.